સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લાસ 12 ફિઝિક્સમાં ચેપ્ટર નંબર 7 માં પાર્ટ નંબર 12 માં આપણે ઉદાહરણ નંબર જોઈ 7.11 તો અહીંયા 7.11 માં મિત્રો આપણને અહીંયા વાત કરી છે કે દર્શાવો કે એલસી પરિપથમાં મુક્ત દોલનોમાં કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટરમાં કોઈપણ સમયે સંગ્રહિત ઉર્જાનો સરવાળો કેવો રહેશે અચળ રહેશે ઓકે તો અહીંયા જો એલસી પરિપથ છે ओके एलसी परिपथ में આપણે આકૃતિ દોરીએ તો આપણને ખ્યાલ હોય કે આ રીતનો આપણે આકૃતિ પણ દોરી હતી આ એલ આ સોરી સી અને આપણા ઇન્ડક્ટર આવો પરિપથ હતો અને ધારો કે ટી બરાબર 0 સમયે આપણે જોયું હતું કે આની ઉપર કેપેસિટર ફૂલ ચાર્જ થયેલું હતું અને ધીમે ધીમે પછી છે આની ઉપર કુલ વિદ્યુતભાર સ્વરૂપમાં Q0 હોય પછી ધીમે ધીમે વિદ્યુતભાર ઘટી અને આ ઇન્ડક્ટરમાં प्रवाह पसार थाय छे अने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय छे आवुं पहेला पण आपणे वात करी हती ओके धारो के आपणे जोईए टी समये केपेसिटर परनो विद्युतभार धारो के Q छे टी समये केपेसिटर परनो विद्युतभार केटलो रह्यो Q रह्यो ओके तो टी समये विद्युतभारनुं सूत्र आपणे ख्याल छे Q0 cos ओमेगा टी आपणे पहेला पण आ गणतरी करी हती ओके हमણાં प्रवाह गुणो हशे तो विकलन करिए dq ना छेदमां dt dq ना छेदमां dt तो आनुं विकलन करिए तो cos नुं थी जाय माइनस साइन तो माइनस आगळ आवशे आ q0 एमनेम cos नुं थी जाय sin ओमेगा t अने ओमेगा छे ओमेगा t नुं पाछुं ओमेगा अलगथी ओके एकवार विकलन करीए એટલે प्रवाह मळी गयो चालो केपेसिटरमां संग्रहित ऊर्जा गणी लईए केपेसिटरमां संग्रहित ऊर्जा तो U बराबर आपणे गणीए 1/2 CV² अथवा मित्रों आम न कहेवुं तो आपणे पासे संग्रहित ऊर्जानुं सूत्र आ पण छे Q² ना छेदमां 2C आ पण केपेसिटरमां संग्रहित ऊर्जा माटेनुं सूत्र छे ओके हवे Q² ना छेदमां 2C छे तो Q बराबर मूकी दઈએ Q बराबर Q0 cos ओमेगा t छे तो आ Q0² cos² ओमेगा t छेदमां 2C आ प्रकारनुं आपणे सूत्र मळी गयुं चलो केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा मळी गई हवे इंडक्टर में टी समय केटली संग्रहित ऊर्जा छे तो टी समये इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा टी समये इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा आपने ख्याल छे एना माटे यू मैग्नेटिक आ बी कही दो ओके ने चलो 1/Li² इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जानुं सूत्र ख्याल छे आपने 1/Li²। चलो आम आई ની કિંમત મૂકી દઈએ 1/m એમનેમ l એમનેમ i बराबर શું છે આપણી પાસે આ છે એનો વર્ગ થઈ જાય એટલે માઈનસ તો કેન્સલ થઈ જાય આ Q0² ઓમેગા² Q0² ઓમેગા² અને આ sin² ઓમેગા t sin² ઓમેગા t चलो અહીં સુધી આપણે પહોંચી ગયા ओके अहींया ओमेगा नी बात करी तो आपने एक सूत्र ख्याल है ओमेगा बराबर 1/√LC रेडी ने ओमेगा नु सूत्र ख्याल है अहीं ओमेगा नो स्क्वेर है तो 1/LC लखाय तो एक एक L कैंसल थी गयो तो वधे शुं Q0² आ छेदमां C वच्चे 2C अने आ sin² ओमेगा t चलो बंने ऊर्जानो सरवाळो करीए आपणे कीधुं जो संग्रहित ऊर्जानो सरवाळो केवो रहेशे अचल रहेशे चलो ऊर्जानो सरवाळो करीए कुल ऊर्जानो सरवाळो U बराबर आ U E कही दो सॉरी E कही दीए आपणे अने आ U मैग्नेटिक ऊर्जा कहीए तो बने आ कई छे आपणी पासे Q0² छेदमां 2C बनेमां कॉमन जो अहींया Q2C छे Q0² ना छेदमां 2C अहींया Q0² ना छेदमां 2C बनेमां कॉमन अंदर शुं वधशे अहीं cos² ओमेगा t अहीं sin² ओमेगा t तो sin² ओमेगा t प्लस cos² ओमेगा t आ केवी थी जाय 1 थी जाय हवे शुं आपणी पासे सूत्र पाछुं Q0² ना छेदमां 2C जो आ केपेसिटर में जेटली संग्रहित ऊर्जा हती आ सरवाळो केवो रह्यो अचल रह्यो है ने आपणे ख्याल छे केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जानो सरवाळो केटलो तो Q² ना छेदमां 2C एटલું જ જવાબ આવ્યું Q0² ना छेदमां 2C तो આપણે જે સાબિત કરવાનું તે થઈ ગયું સંગ્રહિત ઊર્જા કેવી રહેશે अचल रहेशे पछी पछी जोईए
ઉદાહરણ નંબર 7.8 છે આપણી પાસે. ઉદાહરણ નંબર 7.8 એમાં 283 વોલ્ટ છે, મહત્તમ મૂલ્ય આપ્યું છે વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય, અને 50 હર્ટ્ઝની આવૃત્તિવાળો સાઇન પ્રકારનો વોલ્ટેજ એલસીઆર શ્રેણી પરિપથમાં લાગુ પાડેલ છે. આર બરાબર કિંમત આપી છે, એલ બરાબર આપ્યું છે અને સી બરાબર કિંમત આપી દીધી છે. તો બે ઓપ્શન ગોતવાના છે. એક તો પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ, બીજું સ્ત્રોત વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કળા તફાવત. ચલો બે બહુ સિમ્પલ છે. એલસીઆર વાત કરશું. જો એલસીઆર શ્રેણી પરિપથ છે. ઓકે, તો એલસીઆર શ્રેણી પરિપથ હોય મિત્રો, એમના માટે પહેલાં આપણે XL ને XC મેળવવા પડે. ઓકે, તો પહેલાં જો પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ મેળવવો છે ને એ ઓપ્શન, તો એ ઓપ્શન માટે પહેલાં આપણે મેળવી લઈએ XL મેળવી લઈએ. XL એટલે શું થઈ જાય? ઓમેગા એલ. ઓમેગા એલ એટલે શું થઈ જાય? ઓમેગા એટલે 2πf ઇન્ટુ એલ. ચાલો આમાં બધી કિંમત મૂકી દો તમે અહીંયા. 2 ગુણાકારમાં 3.14 અને એફની કિંમત કેટલી છે? આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ છે. એલની કિંમત કેટલી આપી છે? 25.48 મિલી હેલની છે, એટલે 10⁻³ તો તમને લગભગ આ 8 ઓહમ જેટલું મળશે. XL મળી ગયા. હવે તમે XC ગણી લઈએ આપણે. XC એટલે 1/ωc. ઓમેગા એટલે 1/, શું થઈ જાય? 2πf ઇન્ટુ સી થઈ જાય. ઓમેગા એટલે 2πf ઇન્ટુ સી. ચલો આમાં પણ કિંમત મૂકી દો 1/, 2 ગુણાકારમાં 3.14, એફ બરાબર 50 હર્ટ્ઝ અને સી કેપેસિટન્સ કેટલું આપ્યું છે? 796 અને માઇક્રોફેરાડે છે, એટલે 10⁻⁶. તો XCની કિંમત આપણને લગભગ આમાં મળશે 4 ઓહમ. ચલો XC અને XL બંને કિંમત આપણને મળી ગયા. તો બસ એલસીઆર શ્રેણી પરિપથમાં ઇમ્પિડન્સનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે. Z બરાબર વર્ગમૂળમાં R² પ્લસ XL માઇનસ XC નો વર્ગ. XL માઇનસ XC નો વર્ગ. ઓકે, બસ આમાં કિંમત મૂકી દેવાની. R બરાબર 3 ઓહમ, XL બરાબર 8 ઓહમ, XC બરાબર 4 ઓહમ. ઓકે, તો આની કિંમત તમને મળશે લગભગ 5 જેવી મળશે. કેટલી મળશે? વર્ગમૂલ્યો એટલે 5 ઓહમ જેવું ઇમ્પિડન્સ તમને મળશે. કારણ કે જો XL એટલે કેટલા છે? 8 છે. 8માંથી 4 જાય તો અહીંયા કેટલા વચ્ચે? બાદબાકીમાં 4 વચ્ચે. 4નો વર્ગ કેટલો થઈ જાય? 16 થઈ જાય. અને R બરાબર કેટલા છે? 3 છે. 3નો વર્ગ 9. 9 ને 16 કેટલા થઈ જાય? 25. 25નું વર્ગમૂળ 5. ઓકે, એ ઓપ્શન થઈ ગયો. બી ઓપ્શન ગણીએ આપણે હવે. સ્ત્રોત વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ કળા વચ્ચેનો તફાવત. જો કળા તફાવત આપણે જોઈએ છે. ઓકે, કળા તફાવત આપણને ખ્યાલ છે. એલસીઆર શ્રેણી પરિપથમાંથી કળા તફાવતને આપણે ફાઈ કહીએ. કળા તફાવત ફાઈ બરાબર, કામ નો કેવું ખબર? tan phi લખતા. તો tan phi બરાબર શું થઈ જાય? XL માઇનસ XC છેદમાં R. ઓકે, તો આપણે 5 જોઈએ છે. 5 બરાબર tan સામે જ આવવા દઉં. tan ઇનવર્સ XLની કિંમત મૂકી દઉં. કેટલી છે XLની કિંમત? 8. 8 માઇનસ 4/3. R બરાબર 3 આપ્યા છે અહીંયા. ચાલો, તો થીટા બરાબર લગભગ આપણને ગણીએ. 8માંથી 4 જાય તો 4/3. tan 4/3 આપણે ગણવા હોય તો લગભગ 53 ડિગ્રી જેવું તમને ટેન્જન્ટ ટેબલ હોય એમાં 53 ડિગ્રી જેવું મળે. ઓકે, તો 5 મળી ગયા. અને જો 5 ની કિંમત ધન આવી છે. 5 ની કિંમત કેવી છે? ધન છે. ઓકે, કહી શકાય 5 કેવો મળ્યો આપણને? ધન છે. 5 ધન મળ્યો. તો કહી શકાય કે સ્ત્રોત એટલે આપણે જે વોલ્ટેજ એસી વોલ્ટેજ લાગુ પાડ્યો હોય, સ્ત્રોતના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ કરતા પરિપથનો પ્રવાહ આગળ છે. કારણ કે ધન મળ્યો એટલે પ્રવાહ કેવો મળ્યો આપણને? આગળ મળે છે. ચલો આમાં બે ઓપ્શન માંગ્યા હતા. આમાં બીજા સી અને ડી ઓપ્શન પણ છે, પણ આ વખતે સિલેબસમાંથી આપણે કાઢી નાખ્યા છે ને, બે જ ઓપ્શન ગણવાના છે. પછી ઉદાહરણ નંબર 7.10 જોઈએ. તો એમાં શું કીધું છે? આ થિયોરિટિકલ પ્રશ્ન છે કે કોઈ એરપોર્ટમાં છે, એરપોર્ટ પર સુરક્ષાના કારણોસર મેટલ ડિટેક્ટરના દરવાજામાંથી એક વ્યક્તિ પસાર થાય છે. જો તેની પાસે કોઈ ધાતુની બનેલી વસ્તુ હોય તો ધ્વનિ ઉત્સર્જિત થાય છે. તો
આ ડિટેક્ટર કયા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે? આપણે ઘણી વખત એરપોર્ટ ઉપર કે કોઈ પણ સિક્યુરિટીવાળા સિસ્ટમમાં જઈએ તો આપણી પાસે કોઈ ખીચામાં ચાકુ હોય અથવા કોઈ લોખંડની વસ્તુ ધાતુની વસ્તુ હોય તો ડાયરેક્ટ અલાર્મ બજવા મળે હે ને? તો આ કયા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે? તો કેવું થાય કે જ્યારે કોઈ ધાતુની વસ્તુ સાથે ડિટેક્ટરમાંથી પસાર થાય ત્યારે જે ડિટેક્ટરનું મિત્રો પસાર થવાનું હોય ને એક મોટી કોઇલ તરીકે વર્તે. શું તરીકે વર્તે? ડિટેક્ટર જે હોય એક કોઇલ જેવી રચના હોય. ત્યારે ડિટેક્ટર કોઇલ પાછી મોટી કોઇલ, નાની કોઇલ ડિટેક્ટર મોટું આપણે જોઈએ. ડિટેક્ટર કોઇલ જેવું વલણ ધરાવે છે અને આ કોઇલ કેપેસિટર સાથે જોડેલ હોય છે. એક કોઇલ હોય ને, કોઇલ એટલે ઇન્ડક્ટર કોની સાથે જોડેલું હોય? કેપેસિટર સાથે જોડેલું હોય. અને આખી રચના કેવી બનાવેલી હોય કે અનુનાદની કેમ આપણે ખ્યાલ છે અનુનાદની ઘટના ક્યારે થાય કે અમુક આવૃત્તિએ ઓમેગા મતલબ કે ઇન્ડક્ટરની કિંમત, ઇન્ડક્ટરનો રિએક્ટન્સ અને આપણે અનુનાદ વખતે ખ્યાલ છે અનુનાદ ક્યારે થાય કે અનુનાદ વખતે ઓમેગા એલ બરાબર 1/c. આ બંને સરખા થઈ ત્યારે અનુનાદ થાય. ઓકે, તો આવી ઘટના ઓટોમેટિક ગોઠવેલી હોય છે કે અનુનાદ ગોઠવેલો જ હોય કે અનુનાદ થાય. ઓકે, તો કેપેસિટર જોડેલું હોય છે અને તે અનુનાદની સ્થિતિમાં હોય છે. હવે જ્યારે કોઈ ધાતુની વસ્તુ પસાર થાય ત્યારે હવે એમાંથી ધાતુની વસ્તુનો પસાર થાય ને ત્યારે પરિપથનો જે આ પરિપથ આપણે ડિટેક્ટરમાં જે કોઇલ જોડેલી હોય, કોઇલ સાથે ઇન્ડક્ટર જોડેલું હોય, એ પરિપથના ઇમ્પિડન્સ એટલે અવરોધ ઇમ્પિડન્સમાં ફેરફાર થાય છે. જેથી હવે ઇમ્પિડન્સ એટલે અવરોધમાં ફેરફાર થાય તો ખબર છે પ્રવાહમાં પણ ફેરફાર થાય. જેથી પ્રવાહમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાથી અનુનાદ થાય છે. એવી ટાઈપની રચના બનાવેલી હોય. તો અહીંયા મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા છે એ બધા પૂરા થઈ જાય છે. ટેક્સ્ટ બુકના બધા સ્વાધ્યાયના દાખલા. હવે થોડાક ઉદાહરણના દાખલા, હવે સ્વાધ્યાયના દાખલા તરફ આપણે ધીમે ધીમે જઈએ. ઓકે, તો જો આપણી પાસે અહીંયા સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે 7.1. ઓકે, 7.1. તો એમાં શું કીધું છે? એમાં પણ આપણે બે ઓપ્શન છે પણ આપણે એક જ ઓપ્શન ગણવાનો છે અત્યારે. ઓકે, જો 220 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝ એસી સપ્લાય સાથે 100 ઓહ્મનો અવરોધ જોડેલો છે તો એ ઓપ્શન પરિપથમાં આરએમએસ પ્રવાહનું મૂલ્ય શોધો. ચાલો આપણને આરએમએસ પ્રવાહનું મૂલ્ય ડાયરેક્ટ મળી જાય. એ ઓપ્શન આરએમએસ બરાબર V/R. વોલ્ટેજ કેટલો આપ્યો છે? 220 વોલ્ટ. અવરોધ કેટલો આપ્યો છે? 100 ઓહ્મ. તો જવાબ મળી ગયો 2.2 એમ્પિયર. ચલો, પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય મળી ગયું. દાખલો પૂરો થઈ ગયો અહીંયા. અને પછીનો દાખલો જોઈએ સ્વાધ્યાયનો 7.2. તો એમાં આપણે બે ઓપ્શન આપ્યા છે. પહેલો ઓપ્શન આપ્યો છે અહીંયા એસી સપ્લાય સાથે વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું છે? 300 વોલ્ટ છે. તો આરએમએસ વોલ્ટેજ કેટલો હશે? ચલો એ ઓપ્શન ગણીએ. બહુ સિમ્પલ છે. તો આપણે વીઆરએમએસ ગોતવો છે તો વીઆરએમએસ બરાબર શું થઈ જાય? VM/√2 થઈ જાય. VM/√2 થઈ જાય. ચાલો, વીએમ વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે? 300 વોલ્ટ. તો 300/√2 બરાબર 212.7 વોલ્ટ. ચાલો, પહેલો ઓપ્શન ગણાઈ ગયો. બીજો ઓપ્શન જોઈએ
શું કીધું છે અહીંયા, એસી પરિપથમાં પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય આપ્યું છે આમાં, તો મહત્તમ મૂલ્ય ગોતવાનું છે. એ પણ સિમ્પલ છે, તો આપણને ખ્યાલ છે મહત્તમ મૂલ્ય ગોતવું હોય તો આઈએમ બરાબર શું થઈ જાય, આઈએમ બરાબર IRMS ઇન્ટુ √2. IRMS મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે આપણને, 10 એમ્પિયર, 10 ગુણાકારમાં √2. ઓકે, ને આગળ ગણતરી કરી તો પણ થઈ જાય, કેટલું થાય, 14.1 એમ્પિયર જેટલો પ્રવાહ મળે મહત્તમ મૂલ્ય. ઓકે, સાથે સ્વાધ્યાયનો 7.3 જોઈ લઈએ. સ્વાધ્યાયનો 7.3 એમાં આપણે શું કીધું છે કે 220 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝના એસી વોલ્ટેજ સાથે 44 મિલી હેનરીનું ઇન્ડક્ટર જોડેલ છે. તો પરિપથમાં પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય ગોતું. તો જો આરએમએસ મૂલ્ય ગોતવું છે આપણે, તો IRMS બરાબર આપણને ખ્યાલ છે વીના છેદમાં અહીંયા શું જોડેલું છે, તો કે ઇન્ડક્ટર માટે અવરોધ કેટલો થાય, XL કહીએ. ભાઈ XLની કિંમત ગણવી પડશે, ચાલો ગણી લઈએ. XL બરાબર કેટલા થાય, તો કે ઓમેગા L થાય. ઓમેગા બરાબર 2πf લખી શકાય, L એમનમ. આ 2 ગુણાકારમાં 3.14 અને એફની કિંમત કેટલી આપી છે, આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ આપી છે. ઇન્ડક્ટર કેવડું આપ્યું છે, 44 મિલી હેનરી, 44 ગુણ્યા 10⁻³ હેનરી. તો ઓમેગાની કિંમત લગભગ આપણને મળશે, XLની કિંમત મળશે 13.816 ઓહમ. ઓકે, તો XLની કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયા. વોલ્ટેજ તો 220 વોલ્ટ આપ્યા છે, છેદમાં XL કેટલા છે. ઓકે, તો IRMS કેટલા મળે આપણને, 15.92 એમ્પિયર. ઓકે, તો સ્વાધ્યાયના આપણે 7.1, 7.2 અને 7.3 દાખલા છે એ પૂરા થઈ ગયા છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.